파도 위를 나는 아찔한 서핑보드. 그리고 바람을 가르는 요트의 향연. 크루즈와 비치, 마리나 산업을 포괄하는 해양 관광 산업과 다이나믹한 레저 공간. 바다는 이렇게 우리의 삶을 더욱 풍성하게 만든다. 국민소득 3만 달러 시대 진입. 주 52시간 근로시간 정착으로 해양 관광과 수상 스포츠의 대중화가 탄력을 받을 것으로 기대되는데, 과연 해양 레저 산업은 블루오션을 넘어 황금알을 낳는 골든오션이 될 수 있을까? 해양 수도를 자처하는 부산시의 해양 레저 현주소는 어디인가? 동부가 해양 수도 부산이라는 일컫는 이 말들이 그렇게 되기 위해서는 실제적으로 부산의 어떤 도시 목표도, 그다음에 행정 서비스의 어떤 전문성 또한 조금 더 강화되고, 부산시는 과거 10년에 비해서 우리 해양 레저와 관련된 문화가 어떻게 보면은 압도당했다. 다른 경쟁 도시에 비해서. 마리나, 해양 레포츠 센터 등의 해양 관광 레저 산업 인프라 구축과 운영, 해양 레저 산업 개발과 나아가야 할 방향, 그리고 해양 관광 산업의 일자리 창출까지. 대한민국 해양 수도 부산은 국민들이 바다와 더욱 친숙해지는 해양 르네상스를 꽃피울 수 있을까? 발트의 안쪽에 자리한 항구 도시 킬. 독일에서도 북쪽 끝에 위치하고 있어 평소에 이곳을 찾는 사람은 그리 많지 않다. 하지만 매년 6월 마지막 주가 되면 얘기가 달라진다. 23만여 명에 불과하던 인구가 약 300만 명으로 늘어나는데, 북유럽에서 가장 큰 썸머 페스티벌 킬 위크로 잘 알려진 킬러보헤가 열리기 때문이다. Guten Abend, Kiel! (125. Kieler Woche ist eröffnet!) Ja, jedes Jahr. Warum? Sieht man nicht jeden Tag die Segelveranstaltungen hier. Das ist eine Segelveranstaltung hier. Wir sind das erste Mal in Schilksee und ja, uns gefällt es gut hier, muss ich sagen. Sehr schön, wir sind gerade angekommen. Ich habe hauptsächlich das nur an der Kieler Förde mitbekommen. Viele Leute da, schönes Wetter, super. 전 세계인들이 열광하는 해양 레저 축제. 그 중심에는 세계에서 가장 큰 규모의 요트 대회가 있다. 킬러보헤의 요트 대회는 킬의 해변을 따라 전 세계 60여 개국에서 찾아온 4천여 명의 요트인과 2,500여 척의 크고 작은 요트가 참가해 열띤 경쟁을 벌인다.
그중 가장 장관을 이루는 건 올림픽 센터에서 40만 명이 함께하는 세일링 대회다. 국제 해양 레저 축제로서의 위상을 보여주는 자리로 해양 레저 문화를 촉진시키는 가장 큰 동력이 된다. 킬시의 슬로건은 요트 스포츠를 내세운 세일링 시티. 하지만 요트만을 위한 건 아니다. 킬위크엔 모든 해양 스포츠와 문화가 함께한다. Im Endeffekt, die Kieler Woche hat 3 Markenkerne. Das eine ist das maritime Erlebnis. Da zählen wir alles darunter, die Traditionsschifffahrt, den Segelsport, die Marine. Dann haben wir das Thema kulturelle Highlights und Events. Darunter zählen wir die großen Bühnen, die Veranstaltungsflächen, die kleinen Events, also alles, was in dem ganzen kulturellen Bereich ist. Und dann haben wir noch das Thema Politik und Wissenschaft. Also hier wird der Weltwirtschaftliche Preis zum Beispiel während der Kieler Woche verliehen. Oder wir laden alle unsere Städtepartnerschaften ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Dieses Jahr haben wir das Thema urbanes Wohnen. Also wie sieht es mit Städten aus, wie entwickeln sich Städte, wie gehen unsere Partnerstädte damit um. Und da diskutieren wir dann auf der Kieler Woche, wie eben andere damit umgehen und lernen voneinander. Und das sind drei sehr starke Markenkerne, die so kein anderes maritimes Fest in Deutschland hat. Also manche maritime Festen haben ausschließlich einen Traditionsbereich, Traditionssegler zum Beispiel. Diese 3 großen Markenkerne, das ist für uns sehr, sehr einzigartig. Und dass auch alles zusammen funktioniert, das ist ja auch das Besondere. 문화체험 이벤트는 시청을 중심으로 킬시 전역에서 펼쳐진다. 각종 해양 레저 스포츠 대회는 해안선을 따라 열리는데 대회 관람은 특별히 지정된 자리가 없다. 해변가에서 그저 먹고 마시며 자유롭게 즐기면 그뿐이다. Was ist die Kieler Woche? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist für uns in Kiel die 5. Jahreszeit. Also es ist ein Fest der Völkerverständigung, wo ganz viele Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Religion zusammenkommen und gemeinsam eine friedliche Zeit erleben. 킬위크를 찾는 방문객은 평균 350만 명 정도. 이 엄청난 축제의 시작은 1880년 킬에 주둔하던 해군이 개최한 요트 경기였다. 그 당시 독일 국왕 빌헬름 2세가 매년 방문하면서 참가자들은 점점 늘어났고 마침내 1882년 킬러보에라는 이름으로 축제가 시작됐다. Nun, fast alle Bundespräsidenten waren in Kiel zur Kieler Woche und haben diese eröffnet. Und viele von den Bundespräsidenten sind auch mit unseren jugendlichen Seglern zusammen auf dem Wasser gewesen und haben gesegelt. Im letzten Jahr war der jetzige Bundespräsident Steinmeier in Kiel und war auch mit unseren Jugendlichen auf dem Wasser und hat uns auch dieses Bild mit Widmung hinterlassen. Aber auch schon der erste Bundespräsident Heuss, er war in Kiel und hat hier gesegelt mit den Jugendlichen und andere hinterher auch. 두 번의 세계대전을 제외하곤 해마다 대회가 열려 올해로 125회를 맞았다. 그 역사를 기념하기 위해 지금도 축제 프로그램에는 구남식이 빠지지 않는다. 올해는 14개 국가에서 42척의 배가 참가했다. German Navy, since the beginning in the 1880s, invented a sailing competition.
And afterwards, this idea of bringing different countries and people together, we expanded this idea by also inviting different countries, different warships to come together here in Kiel and join all this sailing competition and exchange ideas. 시간이 지날수록 킬러보해는 그 크기를 키워왔다. 이제는 독일을 넘어 유럽과 세계에서 가장 사랑받는 해양 레저 축제로 자리매김했다. 관광 분야도 함께 활기를 띠고 있는데 연간 2,400만 명 정도의 관광객이 킬을 찾는다. 덕분에 지역민들의 자부심도 높아졌다. Absolut, ja. Ich meine, so sage ich mal auch gerade für Schleswig-Holstein, so an der Küste, wie viele Leute das hierher zieht, wie bekannt das letztendlich auch ist. Und es ist auch so ein bisschen Werbung für dieses Land, für die Offenheit, für die Vielfalt und auch das Bunte halt. Und ja, da ist man ein Teil von, will teilhaben und ja, hat nette Gespräche durch Zufall, was sich hier so ergibt. Und das ist auch das Tolle eigentlich hier entsprechend mit auf der Kieler Woche dabei zu sein. 경제 효과만 봐도 킬위크 축제의 흥행을 가늠할 수 있는데 2007년 기준 킬위크의 경제적 효과는 약 9천만 유로, 한화로 약 1,200억 원 정도다. 킬위크 축제 예산이 200만 유로인 점을 감안하면 파급 효과는 기대 이상인 셈이다. Alle touristischen Angebote, also für uns ist das wirtschaftlich, also rein wirtschaftlich gesehen eine gute Veranstaltung. Wie München Oktoberfest. München ist aber viel größer, Kiel ist viel, viel kleiner. Und Kieler Woche ist eben ein Begriff, der deutschlandweit geprägt ist und auch international bekannt. Und dann natürlich die Marke Kiel auch stärkt, was wir natürlich sehr gut finden. 작은 소도시 킬의 해양 레저 축제가 독일 대표 브랜드가 될 수 있었던 비결은 무엇일까? 첫 번째는 지리적 이점이다. 독일에서 바다를 직접 접하고 있는 주는 세 곳에 불과하다. 킬시가 위치한 슐레스비히 홀슈타인 주는 북해와 발트의 2개의 해안에 접해 있다. 발트해에서부터 도시의 중심부까지 바다가 연결돼 크루즈 선박들이 도심 가까이 정박할 수 있다는 게 장점. 킬시를 방문하는 선박들은 일정 요금만 내면 킬 항구 내에 언제든지 정박할 수도 있다. 특히 대형 빌딩만한 크루즈선이 하루에도 몇 번이나 오가며 350만 축제 방문객의 잠자리 역할까지 톡톡히 해낸다. 해양 도시로서 킬시는 아주 매력적인 위치에 자리하고 있는 것이다. 부산 역시 남해와 동해 2개의 바다를 끼고 있고 낙동강, 수영강 등 내륙의 물줄기가 바다까지 이어지는 대한민국 대표 물의 도시다. 그렇다면 부산은 이런 이점을 얼마나 활용하고 있을까? 사시사철 사람들의 발길이 끊이지 않는 부산의 해수욕장. 그 중에서도 송정은 서퍼들의 천국으로 불린다. 백사장에서 바다 방향으로 멀리 나가더라도
수심이 얕고 바닥이 모래로 돼 있어 안전한 데다 한겨울에도 춥지 않은 날씨로 사계절 내내 서핑을 즐길 수 있기 때문이다. 초보자라도 계절과 관계없이 2-3시간 정도 교육을 받으면 파도를 즐길 수 있어서 요즘엔 중국 등 외국인들도 즐겨 찾는 관광 명소이자 서핑 천국이 됐다. 횟수로 4년째 서핑을 하고 있다는 방선영 씨. 자연스럽게 춤을 추듯 파도를 타면서 바다를 내달리는 모습이 보기만 해도 자유롭고 시원하다. 부산에 제가 살다 보니까 바다가 이제 바로 옆에 있잖아요. 그러니까 이제 즐길 수 있는 스포츠가 여러 가지가 있지만 육지상은 엄청 많은데 이제 바다에서 할 수 있는 거는 제가 이제 이 부산에 사는 이제 그 특권이라고 해야 되나? 바로바로 할 수 있으니까. 바다가 있어서 부산에 사는 게 더 즐겁다는 선영 씨. 그녀가 송정 바다를 만끽하는 시간은 아침 5시부터 9시 사이. 서핑을 하기엔 다소 이른 시간 같지만 이런 부지런함에는 이유가 있다. 7, 8월에는 수영존이 엄청 넓고 그 서핑할 수 있는 레저존이 거의 50m밖에 안 된다는, 저기 보시면 조금 작은 섬이 있어요. 거기에 바글바글 모여서 해야 되니까 서핑을 할 수가 없거든요. 보드끼리 부딪히고 사람이 너무 많아가지고 거의 목욕탕 수준이에요. 그래가지고 뭐 꼭 또 새벽 9시 이전에 하거나 그 다음에 이제 6시 이후에 1시간 정도. 네, 그래서 진짜 잠도 안 자고 왔어요. 송정해수욕장은 7, 8월 여름 시즌이 되면 3가지 구역으로 백사장이 나뉜다. 수영존, 레저존, 군 휴양지존이다. 서핑을 할 수 있는 레저존은 지난해까지 50m에 불과했지만 올해는 80m로 확장됐다. 하지만 서핑을 즐기려는 사람들이 많아지면서 서퍼들은 정해진 좁은 구역에서 다닥다닥부터 파도를 타야 하는 상황. 송정에서 23년째 서핑을 가르치고 있는 서미희 대표도 이런 규제가 답답하기만 하다. 7, 8월 되면 구역이 좁아지는데 어느 정도는 구역이 200-300m, 300m 정도는 있어야 되는데 지금 서핑 인구가 급속도로 늘다 보니까 이제 점점 구역이, 옛날에는 몇 사람 아닐 때는 괜찮은데 점점 불어났는데 구역은 그대로 유지하고 있으니까 문제인 거거든요. 이제 구역을 이제 더 넓혀줘야 되는 거죠. 그 사람에 맞게. 늘어난 서핑 인구를 제도가 따라가지 못하고 있는 것이다. 경력 4년 차의 방선영 씨는 그래서 해수욕장 개장 시간인 9시를 피해 레저존이 아닌 곳에서 서핑을 즐기곤 한다. 아홉 시 되면 나와야 되는데 오늘 같은 경우 평일 월요일이잖아요. 수영객이 아무도 없잖아요, 바다에. 그러니까 조금 더 타면 안 될까 해가지고 이제 9시 한 5분 정도까지 타고 있었는데 이제 방송을 하시더라고요. 서핑을 즐기시고 계신 분들 나오시라면서 딱 2명 있었거든요. 저랑 어떤 총각이랑. 그래가지고 둘이서 마주보면서 실 웃으면서 이제 나가 퇴근하자 하면서 이제 어쩔 수 없이 나왔죠. 레저존에 가서 하라는데 그게 너무 좁고 좀 있으면 강습이 엄청 많이 들어오거든요. 강습하는 사람들
이제 체험 서핑하고 그럼 그 사이에서 할 수가 없죠. 서핑존은 중상급자들이 제대로 즐길 수 없는 환경 때문에 다른 지역으로 발길을 돌리는 서핑객들의 수가 부쩍 늘어났다. 송정해수욕장이 서핑 메카라는 특별한 타이틀을 얻었음에도 불구하고 현실을 반영하지 못한 규제로 인해 동해안의 다른 해수욕장에 명성을 빼앗기고 있는 실정이다. 동해안도 초보자들이나 상급자들이 많아요. 근데 워낙에 해변이 길다 보니까 그 수영 인구가 어마무시하거든요. 근데 우리 송정은 1.2km밖에 안 되는 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 여기가 이제 사람들이 엄청나게 찾는 곳이거든요. 왜? 중상급자, 초보자에서 중상급자까지 두루두루 타기 좋은 곳이거든요. 그러다 보니까 많이 몰리는데 여름 7, 8월만 좀 풀린다면은 정말 이 지역을 활성화시키는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 우리 시민들의 인식은 계속해서 변화하고 있고 본인들의 여가 활동 측면에서 그리고 스트레스를 풀 수 있는 하나의 수단으로서 해양 레저에 대한 수요가 계속해서 증가를 하고 있습니다. 근데 이게 실제 지금 현재 수준에서는 정책으로 적극적으로 반영되지 않고 있거든요. 그런 어떤 소비자, 시민들의 어떤 삶의 질 향상과 관련해서도 해양레저 관광은 우리 부산시가 적극적으로 추진해야 될 해양산업의 신해양산업의 주요 분야라고 생각을 하고 있습니다. (400km에) 달하는 해안선을 보유하고 있는 부산. 제약은 여기서 끝이 아니다. 해양 사업과 관광 분야 역시 규제로 얽히고 설켜 첫 발을 떼기조차 쉽지 않다. 이제 작년까지만 해도 뭐 해운대 해수욕장에 이제 외국처럼 100m 정도 이제 다리를 빼서 이제 요트도 해운대 해수욕장에서 바로 접안해서 요트를 살 수 있게끔 하고, 그 이제 풀장을 만들어 가지고 해외처럼 이제 관광객 유치를 위해서 풀 파티라든지 요트 파티를 하기 위해서 이제 작년까지는 공사를 하고 진행을 했었던 부분이 있었습니다. 20년 넘게 해양 레저 사업에 몸담아온 이성용 대표. 그는 2007년 해운대 구청의 제안으로 해양 레저 시설을 만들었다. 하지만 자치단체장이 바뀌면서 180도 계획이 변경됐고 결국은 강제 철거를 당하는 아픔을 겪었다. 지금 현재 부산시에서는 주위에 보지만 뭐 삼면이 바다다, 뭐 우리나라 삼바다고 해양도시다 하지만 지금 당장 뭔가를 이루려고 개발하려고 발전시키려고 하는 게 없지 않습니까? 민간이 돈을 들여서 투자를 해서 시설을 하고 공사를 했으면 도와주지는 못할 망정 진짜 우리 막말로 이제 나쁜 말로 깽판은 안 나야 되는데, 그러한 시설들을 만들기 위해서는 도와주지는 못하더라도 자기네들이 사실은 이 배후 부지들이 많지 않습니까? 그러면 그 부지를 가지고 어떻게 활용할 수 있는 방안을 생각을 하고 그때 이렇게 정박도 할 수 있고 하고 거기서 즐길거리를 만들 수 있는 스페이스를 만들어야 돼. 그런 거 아예 지금 하지 않고 있습니다. 손 놨고 있는 상태입니다. 일관성 없는 행정으로 인해 그는 결국 막대한 금전적 손실을 떠안아야 했다. 전문성이 부족한 행정 역시 도마에 올랐다. (2006년 12월) 지식경제부가 지역특화 발전특구에 대한 규제 특례법을 만들면서 해운대구는 컨벤션, 영상, 해양 레저 특구로 지정됐다. 지역특구 사업이란 지방자치단체가 지역 특성에 맞는 특화 산업을 추진해 국비 지원은 없지만 관련 규제를 완화할 수 있고
민간 투자를 활성화해 국가 균형 발전을 하기 위해 추진된 것. 이를 근거로 해운대구는 2007년 사업자 공모를 거쳐 민자 사업자 4곳을 선정했다. 하지만 10여 년이 지난 지금 드러난 해양 레저 특구의 민낯은 씁쓸하기만 하다. 동백섬, 송정해수욕장, 수영강의 해양 레저 시설 4곳을 완공했지만 현재 본래 취지대로 운영되는 곳은 한 곳도 없다. 제대로 된 준비 없이 시작한 사업이 문제가 된 것이다. 사실 이제 사업 초기에 기초자치단체 그리고 민간 사업자 양 어떤 상호 간의 부실한 어떤 현장 조사 그리고 사업 계획에 대해서 사실은 문제가 있었던 게 사실입니다. 특히 담당 공무원들 같은 경우에도 해양 레저 사업에 대한 이해도가 사실 부족하거나 전문성이 좀 결여되어 있다 보니까 그리고 또 이제 민간 사업자 같은 경우에도 사업의 타당성 검토를 좀 더 구체적으로 제대로 하지 못했던 부분들이 있었습니다. 그러다 보니까 사업 시행 그리고 사업을 수주하는 데 사실은 급급해서 성급하게 사실은 사업이 시행됐던 것이 문제라고 생각합니다. 전국에서 유일하지만 용두 3위에 그치고 있는 해운대 해양 레저 특구. 하지만 이것이 해운대구만의 문제는 아니다. 부산시 역시 해양 레저 분야에 대한 깊은 고민과 전문성이 부족한 현실. 2030 해양수도 계획을 수립하기 위해서 부산 시민들의 인식도 조사를 했었습니다. 그래서 해양산업을 크게 11개 산업으로 구분을 하고 11개 산업 중에서 가장 우선 추진해야 될 산업이 뭡니까? 라고 시민들에게 인식도 조사를 했더니 시민들은 1등으로 20.4%에 해당하는 시민들이 해양 레저 관광 산업이 우선돼야 됩니다. 라고 대답을 했습니다. 문제는 거기에서부터 발생을 합니다. 저희가 그와 관련된 부분을 가지고 정책 해양수도 2030 계획을 담으려고 했으나 결론적으로 나온 그 우선 추진 과제에서는 아주 우선순위 많이 밀려버린 게 해양 레저 관광이라고 할 수가 있습니다. 최근에 2018년에 해양수산부가 기존의 해양 레저과를 해양 레저 관광과로 2018년 3월부로 확대 개편을 했습니다. 정부 정책은 확대되고 개편되고 강화되고 있는데 실질적으로 2018년도에 부산시는 기존에 있던 해양 레저과를 7월에 축소해서 해양 레저 관광팀으로 축소해서 사실 개편을 해버렸습니다. 그 이후에 관련되어 있는 전문가와 언론에서 정부 정책을 따라가지도 못하는 그러한 측면을 지속적으로 이야기를 했기 때문에 그 이후에 2019년 3월부로 다시 해양 레저 관광과가 새롭게 개편되는 그러한 상황이 벌어졌습니다. 이런 상황이 벌어지면서 결국에는 그의 담당을 했던 구성원들이 실제적으로 다 와해되고 교체가 되면서 새롭게 해양 레저 관광과 관련되어 있는 정책이 계획이 돼야 되고 또 실행돼야 되지는 악순환이 사실은 거듭되고 있습니다. 또 하나 더는 적합한 어떤 정책과 개발 계획이 있더라도 지자체 행정기관의 어떤 전문성이 결여됐다라든지 또는 인식 부족으로 인해서 타당한 장기적인 어떤 그런 이 정책적 결정과 일관성 있는 어떤 실행이 이루어지지 못하고 있는 것도 사실입니다. 해양 레저에 대한 부산시의 인식이 엿보이는 대목이다. 이렇게 부실한 행정 체계와 전문성 결여는 또 다른 결과를 불러왔다. 특히 부산의 전체적인 예산 대비 이 해양 레저 관광이 포함된 관광 분야 예산이 사실은 1%밖에 되지 않습니다. 이런 것만 하더라도 사실은 문제가 있다고 보여집니다. 특히 동부가 해양 수도 부산이라고 부산의 비전을 갖다가 제시하는 부산시의 입장에서 관광 도시 그리고 관광 분야에 대한 예산 비율이 1%밖에 되지 않는다는 것은 다시 한번 재고를 해봐야 되지 않겠는가 생각합니다. 해양 수도를 표방하는 부산시에서 해양 관광 분야 예산이 단 1%만 배정됐다는 건 시민의 한 사람으로서도 놀라운 일이다. 사실 그간의 부산시 해양 정책은 항만 물류에만 초점이 맞춰져 있었다. 일단 저희 부산은 대한민국 수출입 화물을 견인하는 제1의 항만 도시로서 세계 주요 항만 도시와의 경쟁력 확보를 위해
해양 관광 산업보다는 항만 물류 중심의 정책을 우선시한 측면이 있습니다. 그리고 해상 및 항만 시설 등의 대부분이 국가가 관리하고 있고 안전에 대한 우려로 각종 규제가 많아 시가 독자적으로 해양 관광 정책을 추진하는 데 어려움이 있었습니다. 그러나 우리 시에서는 해양 레저 활성화를 위하여 송정 해수욕장 서핑구역 확대를 추진하였고 추가 확대를 위해서 국방부 및 53사 등과 지속 협의해 나갈 계획으로 있으며 보다 많은 시민들이 가까운 곳에서 해양 레저를 즐길 수 있도록 하기 위해서 지역 특화 사업을 펼쳐서 추진하고 있습니다. 분야별로 권한이 나뉘어져 있어 부산시에서도 자유로운 해양 레저 정책 추진이 어렵다는 것이다. 하지만 국민소득 3만 불 시대, 삼면이 바다인 우리나라에서 해양 레저는 중요한 미래 산업으로 각광받고 있다. 해양 관광 활성화를 추진하는 부산은 그 어디보다 빠른 행보가 필요하지 않을까. 세일링 시티 킬에는 이런 문제가 없을까? 킬 시내는 수로로 연결된다. 남부에서 북부, 서부에서 동부로 페리오가 다니면서 근거리 대중교통을 지원한다. 항구를 운항하는 배도 있고 수상 스포츠를 체험하는 캠프도 마련돼 있다. 스포츠형 선박을 위한 계류장만도 9곳이나 된다. 수요가 많아서 계류장에는 늘 빈자리가 없을 정도다. 이렇게 풍성한 해양 인프라는 킬 위크 기간에도 그대로 활용돼 관람객들에게 물에 대한 특별한 체험 기회를 선사한다. Ich glaube, die Vielfältigkeit der Kieler Woche ist ein Erfolgsgeheimnis. Und dann muss man auch sehen, dass auf ungefähr 20 Bühnen über 2000 Programmpunkte gezeigt werden oder auch in den Stadtteilen einzelne Feste gefeiert werden. Also es ist nicht nur hier auf der auf der Flaniermeile, sondern es ist ja überall in der Stadt findet etwas statt. Es gibt Bühnen, es gibt Radrennen, es gibt einen Seifenkissen, es gibt ganz unterschiedliche Art und Weise, wie man sich in die Kieler Woche einbringt. Vereine machen etwas. Und schön ist es auch, dass Sachen kostenfrei angeboten werden. Also die meisten Sachen sind alle kostenfrei für die Besucherinnen und Besucher. Also die Programme meistens kostenfrei angeboten werden. Ja. Also wo bleiben die Einnahmen? Die Einnahmen kommen über die Sponsoren und natürlich auch über die Stadt Kiel, die Geld investiert in so eine Veranstaltung, weil sie den Mehrwert für sich entdeckt. So etwas wie die Kieler Woche gibt es nirgendwo. Wir sind die größte Segelsportveranstaltung der Welt und das größte Volksfest im Norden Europas. Und mit diesen Zahlen kann man werben und für Bekanntheit sorgen. Und das spiegelt sich dann wieder bei den Besuchern und Gästen. Und auf der anderen Seite, jeder Gast, der herkommt, investiert auch wieder in Essen, Getränke, Übernachtungen, wo dann auch wieder Steuereinnahmen für die Stadt zurückkommen. Reicht. Ja, im Großen und Ganzen lohnt es sich natürlich, sowas zu machen. Mehr oder ein besseres Marketinginstrument als die Kieler Woche gibt es eigentlich für Kiel nicht. 바다를 바라보며 축제의 여유를 즐기는 사람들 뒤로 들어선 홍보관. 실제 1천여 곳 이상의 업체들이 마케팅을 위해 킬 위크 축제장을 찾는다. 자신들의 제품을 국내외에 소개할 수 있는 특별한 기회. 이런 막대한 규모의 홍보는 지자체와 축제,
기업 간의 긴밀한 협조와 유대 관계가 있기에 가능한 일이다. Es ist ein breites Spektrum. Wir haben zum Beispiel unterstützen wir den Segelbereich, weil natürlich Liegeplätze kosten in Deutschland Geld und wenn die Boote rausgeholt werden müssen, das unterstützen wir als Stadt. Wir unterstützen kleine Vereine. Es gibt ganz besondere kleine Highlights. Zum Beispiel kümmern wir uns, dass das eigene Orchester in Altenheimen spielen, dass die älteren Menschen, die das Altenheim nicht mehr verlassen können, auch die Kieler Woche erleben können. Wir haben Klinikclowns, die in die Kinderkrankenhäuser gehen, damit die kranken Kinder, die im Krankenhaus bleiben müssen, auch etwas Kieler Woche abbekommen. Also wir gucken uns das ganze Spektrum an und dementsprechend, das kostet natürlich, aber das ist uns auch wichtig, dass eine ganze Stadt zusammen das Erlebnis erlebt, egal ob sie jung oder alt ist. Like a flash, your light is in my eyes. I wasn't looking, that's no lie. Playing me fast. 킬시의 아낌없는 지원은 작은 나무가 돼 세계적인 해양 레저 축제라는 큰 숲을 만들어간다. 덕분에 킬위크는 누구나 즐길 수 있는 해양 축제의 표본이 되고 있다. 성공한 축제는 킬이라는 도시의 투자 가능성을 높이고 도시가 가지고 있는 고유 자산의 가치를 더욱 높인다. 킬위크 같은 경우에는 군 부대, 그다음에 시 관계자, 관련된 유관 공공기관하고 시민, 그리고 기업들이 협력적으로 적극적인 어떤 공동 대응 노력에 의해서 자그마한 어떤 소규모 도시였던 어떤 킬시가 세계적으로 유명한 어떤 그런 도시로 성장하게끔 하는 것에 대해서 적극적으로 서로가 공동적 대응을 했다라는 그런 점들이 상당히 저희 부산 어떤 이 미래의 해양 레저 발전을 위해서 배워야 될 점이 아닌가. 킬위크에서 인상적인 것 중 또 하나는 아이들이 물과 친숙하다는 점이다. 이곳 아이들은 어릴 때부터 물과 친숙한 문화가 형성돼 있다. 문화적 배경 뒤에는 체계적인 법적 제도도 뒷받침된다. 우선 어릴 때부터 저렴한 비용으로 나이별, 단계별로 수영 면허증 취득이 가능하고 일정 단계 이상이 되면 요트 조정 면허를 취득할 수 있다. (2003년) 시작된 247 캠프가 대표적이다. 아이들을 위한 프로그램이지만 킬 시민이라면 누구나 한 번쯤은 물과 접한다는 것이 이 프로젝트의 핵심. Wo wir hauptsächlich Kinder und Jugendlichen an den Segelsport heranführen, aber auch wichtige Werte wie Kommunikation, Fairness, Teamgeist vermitteln. Wir sind 7 Tage in der Woche geöffnet, von Mai bis September, in diesem Jahr sogar bis zum Oktober, weil der Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr in Kiel stattfindet. Sind 24 Stunden eigentlich hier, aber natürlich die Hauptkernzeit ist tagsüber. Morgens, montags bis freitags kommen Schulklassen zu uns, nachmittags Individualbucher, die dann auf Optimisten oder auf Jollen segeln, abends kommen Firmen oder sogenanntes After-Work-Segeln. Und am Wochenende bieten wir beispielsweise eine gesegelte Stadtrundfahrt an oder Segeln zu den Kreuzfahrern. Da kann man ganz spontan vorbeikommen, einfach mitsegeln. Und das ganz niedrigschwellig, es ist für alle offen. Und da, wo vielleicht der soziale Background ist, wo man sich das nicht erlauben kann, 3 oder 4 oder 5 Euro zu bezahlen, die laden wir dann ein. Und das Geld kommt über die Sponsoren, über die Stadt Kiel, und ein ganz kleiner Teil nur über die Eintrittsgelder. Weil wir wollen es ermöglichen, dass jeder in Kiel, auch von außerhalb, also auch die Gäste, sollen segeln einmal. 이들에게 수영 및 요트 면허증은 어떤 스펙으로서의 가치가 아니라
삶의 일부이자 생활 그 자체다. Man muss es für die Bürger leicht machen, auf das Wasser zu kommen. Man muss viele Möglichkeiten geben, mit Segelbooten, mit Motorbooten aufs Wasser zu kommen. Man muss dafür ausbilden, damit die Leute das dann auch selber können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, dass man die Kinder und die Jugendlichen aufs Wasser holt und ihnen das Segeln nahebringt, denn dann wächst ganz automatisch die nächste Generation nach und das Segeln wird dann immer beliebter. 유럽 최대 규모의 무역항인 독일 함부르크. 상업의 중심지였던 이곳은 지금 워터프론트 도시로 주목받고 있다. 특히 이 도시는 알스터 호수를 기반으로 한 내륙 마리나 시설이 돋보인다. (4월부터) (10월까지는) 거의 매주 경기가 열리는데 주말에는 보통 20회 이상, 많을 때는 70팀 이상이 경기에 참가하기도 한다. 호수에서는 수시로 유소년 교육이 이루어지고 트레이닝을 겸한 대회도 열린다. Jetzt komme ich wieder als Trainer mit den kleinen Kindern, die anfangen mit dem Segeln, die das lernen müssen. Für die ist das perfekt hier auf dem See, weil eben anders als auf dem Meer, man sieht immer Land, man kann weniger Angst haben. Das Wetter ist in der Regel etwas entspannter für die Kinder und ich glaube einfach, dass nicht nur in Hamburg, aber im Großteil von Deutschland ist eben nicht am Meer. Ja, wir haben ein bisschen Küste, aber halt nicht sehr viel im Vergleich zum Land. Das ist ja, in Korea etwas anders. Deswegen, und die Leute haben einfach Lust zu segeln. Oder auch einfach am Wasser zu sein. Ich glaube, das ist sehr menschlich. 올해로 150년의 역사를 가진 북독일 레가타 협회는 독일에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 요트 클럽 중 하나. 약 2,000명의 회원들이 참여하고 있다. 어린이와 유소년 회원도 약 250명이나 된다. 청소년을 위한 세일링 교육은 협회의 중점 사업이다. 아이들이 스스로 요트를 탈 수 있도록 가르치는 게 핵심. Dafür geben wir uns mit den Jugendlichen sehr viel Mühe. Die Kinder fangen an im Alter von 6 bis 8 Jahren und dann begleiten wir sie durch verschiedene Bootsklassen im Prinzip bis ins Erwachsenenalter. Wir haben ungefähr 50% machen sogenannten Breitensport, kommen einfach einmal die Woche segeln, haben Spaß am Wasser, Spaß an der Gesellschaft und der Atmosphäre hier im Verein und sind damit zufrieden. Das sind die eine Hälfte von den 250 Kindern, die Annika vorhin schon angesprochen hat. Die andere Hälfte macht Leistungssport, versucht also möglichst gut zu segeln. 덕분에 독일 아이들은 걸음마를 떼는 순간부터 물과 친해질 수 있다. 정부에서도 각종 제도와 정책을 뒷받침한다. 국내
국내에서도 여기에 주목하고 있는 지자체들이 있다. 해양 도시를 표방하며 도시 브랜드 강화에 나선 여수시. (2012년) 세계 해양 엑스포인 여수 세계 박람회를 성공적으로 개최하며 해양 중심 도시로 발돋움했다. 현재는 아름다운 섬 관광을 필두로 다양한 해양 레저 관광 정책을 펼치는 중이다. 현재 여수시에는 150선석 규모의 계류시설을 보유한 이순신 마리나와 해양 레저를 특화되어 있는 그 소 요트 마리나가 있습니다. 이순신 마리나의 경우에는 요트 정박 수요 증가로 인해서 계류장 150선석이 만석을 이루고 지금 현재 그 많은 배들이 대기를 하고 있는 이런 쪽에 있습니다. 그리고 또 소 요트 마리나는 각종 그 윈드서핑, 세일링 요트 이런 어떤 단체들이 입주를 하고 있으면서 해양 레저 활동의 중심지로서 역할을 하고 있습니다. 또한 생활형 낚시 레저 활동 및 숙박이 가능한 그 돌산 낚시공원이 있으며 해상 케이블카와 엑스포장을 중심으로 한 해양 관광형 레저 시설들이 많이 조성되어 있습니다. 여수시에서는 해양 레저 관광 콘텐츠에도 주목하고 있다. 자, 출발! 지난 5월부터 9월까지 카약, 딩기요트, 윈드서핑, 스노클링 등 다양한 종목의 해양 레저 스포츠를 누구나 그것도 무료로 체험할 수 있는 프로그램을 운영 중이다. 처음에는 무서웠다가 점점 재밌다가 그 다음에 마지막에 멈출 때는 더 무서웠다가 결국에는 스릴이네. 재밌어. 결국엔 스릴 있다. 일반 시민이나 관광객도 있지만 체험은 어린이나 청소년들이 대부분이다. 아무래도 이제 어린 세대들한테 이렇게 좀 해양 레저에 대해서 이렇게 좀 알려주면 관심도 좀 많이 가지고 직접 경험도 해보고 체험을 한번 하다 보면 나름대로도 반응도 괜찮고요. 호응도 괜찮아서 이게 일파만파로 좀 많이 커져가고 있습니다. 전달도 좀 많이 되고 그러면서 학교별로 이런 식으로 홍보 활동이 이렇게 좀 되고 있습니다. 해양 레저가 활성화되려면 이렇게 즐기려는 수요가 필요하다. 바라보고 수산물을 잡는 바다에서 벗어나 이제는 즐기고 체험하며 즐기는 바다로의 인식의 전환. 해양 레저가 그래서 미래의 새로운 먹거리, 골든오션으로 주목받고 있는 것이다. 다양한 해양 레포츠의 천국 부산. 하지만 이 환경을 제대로 활용하려면 킬위크처럼 제대로 된 해양 킬러 콘텐츠와 함께 현실에 맞는 제대로 된 행정이 필수다. 부산시 역시 이 부분에 주목하고 있다. 부산 바다의 가장 중심인 북항이 국가 무역항으로 지정되어서 항만 물류 중심으로 운영하다 보니까 해양 레저에 상당한 제약을 받고 있습니다. 이런 부분에 대해서 조금 지속적으로 현재 항만공사 및 해수청 등과 협의해서 레포츠를 즐길 수 있는 공간을 확보하고 그다음에 유람선 등을 통해서 관광이 추가로 활성화될 수 있도록 노력하고 있습니다. 해양의 가치와 첨단 산업이 만나 새로운 성장 잠재력을 키우는 4차 산업시대. 해양, 그 황금빛 미래가 우리를 부르고 있다. 해양 도시를 평가하는 맨온의 2017년 그 자료를 살펴보면 저희
부산광역시가 전체 한 15위 정도 하고 있는데요. 1등은 싱가포르, 그 다음에 2등은 함부르크, 그리고 5위 안에 들어가 있는 도시 중에 하나가 우리가 유심히 봐야 될 게 상하이 이렇게 있습니다. 즉 아시아 도시들도 그런 해양 도시로서 경쟁력을 갖추고 있는데 저희 부산 같은 경우는 한 15위 정도 하고 있습니다. 여러 가지 여건을 살펴봤을 때 우리 도시의 부산광역시의 경쟁력을 높일 수 있는 여건이 많이 있음에도 불구하고 낮은 이유가 그 10개의 평가 요소를 살펴보면 거기서 가장 낮은 그 지표 중 하나가 도시 매력도입니다. 그런 측면에서 보면 과연 무엇을 가지고 우리 부산광역시의 도시 매력도를 높일 것이냐, 이 부분은 저희가 좀 심도 있게 좀 논의가 필요한 부분인데, 저 개인적인 생각은 해양 관광이나 해양 레저 이런 어떤 역동적인 도시 이미지를 만드는 게 결국은 우리 부산시의 도시 매력도를 높이는 한 가지 방안이 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 해양 레저 활성화와 저변 확산은 도시 브랜드는 물론 국가 해양력의 상승을 이루기 위해 대한민국 해양 산업이 놓쳐서는 안 될 도약의 기회다. Dann hat jeder ein Verständnis und dann bewegen sich alle in die richtige Richtung. Und dann muss man dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Also ist gar nicht schlimm, wenn man klein anfängt und dann immer weiter ausbaut. Aber das ist, glaube ich, das Geheimnis von guten Projekten. Auch sind sehr unterschiedliche Menschen zusammengekommen und eben für ein gemeinsames Ziel dieses Verständnis entwickeln und alle ihren Beitrag dazu leisten. 바다를 즐기는 방법은 세 가지가 있습니다. 바다에 나가서, 바다 속으로 들어가서, 또는 바닷가에서, 또는 언덕 위에 올라가서 바다를 바라보거나 바다 쪽에서 해안 절경을 바라보면서 즐기는 겁니다. 이와 관련된 자원을 우리 부산이 충분히 가지고 있습니다. 천혜의 자원을 가지고 있습니다. 최대한 활용을 해서 해양 레저 관광 산업이 부산에서 제대로 정착되기를 바랍니다. 바다는 세계로 향하는 발판이자 미래를 향한 지표가 돼 부산을 더욱 풍성하게 만들어 왔다. 이제는 새로운 바닷길을 열어야 할 때, 해양 레저 시대의 주류, 그 흐름의 중심을 향해 성장하고 진화하는 과정과 노력이 절실하다. 바라보는 바다에서 체험하고 즐기는 바다. 바다를 품은 부산의 꿈. 해양 레저 도시 부산의 황금빛 미래를 향해 이제 닻을 올릴 시간이다.